आर पारे देखुଛି ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ हुलूर घाट पाखରୁ ଫେରିକି ଆସିଛି ଯାଇପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି କେବେ ଯିବି ଜାଣିନି। दर्शक बंधु आम सहित जड़े बाबा जोड़ी होती आज आम नेमाल पीठ में दर्शन पाइले बाबांकर बाबा सहित किसी कथा आम सहित जोड़ी होगी रुहतु बाबा आप क्यों आसते मैं साइल झारपड़ा आसছি साइल झारपड़ा बड़ खरमांगा गाँ है बड़ खरमांगा साइल झारपड़ा साइल झारपड़ा पंचायत कटक डिस्ट्रिक्ट कटक जिला आज्ञा। अच्छा कटक जिले आप आपण केबे ठारू ए भेष पोशाक बुलुं आज्ञा तो अनेक दिन है बुलूची किंतु माने एमती ड्रेसअप हिंदी ड्रेसअप प्राय 2 वर्ष है चली 2 वर्ष है आपण ड्रेसअप रे 2 वर्ष मात्र ए पोशाक रे आपण 2 वर्ष है 15 वर्ष है हम खाली ध्यान रे टिके रुहे आपण कोन करंती आज्ञा मोर व्यापार पत्र अच्छी कोन व्यापार व्यापार आज्ञा गोटे होलसेलिंग दुकान करथिली से तो कोरोना रे बुड़ीगला परे हमर जेहेतु केउट घर कईब्रत केउट जोटा मोर माछ सुखुआ व्यापार आपण आपण माछ सुखुआ व्यापार करंती किंतु ए पोशाक रे अछंती आपण कोन अनुभव करूछन ना ना आज्ञा मु नेइथिली आपण गुरु को पाखु जेतबेले धारा नेइथिली गुरु की आपणकर गुरु आज्ञा सत कहिया गले बाहर जाइकी वेस्ट बेंगल आपण को गुरु आस्ता ओडिसा रे केही नांती ओडिसा रे गुरु अछंती किंतु प्रथम जोटा नेली प्रथम धारा धरिबाटा वेस्ट बेंगल तापर गुरु हेले मोर रामचंद्र राउत जने बायक आज्ञा जो खोल शिखिबा नदिया खोल शिखिबा आज्ञा सेटा तो मोर इच्छा गली से आपण को गुरु गुरु हेले वर्तमान डाली बाबा मो गुरु वर्तमान पे अर्कित दास महाराज मो गुरु एमती अनेक गुरु अछंती एबे तो जने हमर आपण गोटे व्यवसाय करूथिले से व्यवसाय छाड़ी आपण ए बेस काहे केले सेटा तो कहि हबनी गुरुवर पाठ आज्ञा काहे कि गोटे एमती तो किछ मन को आसीथिबो आपण संसार करछन्ती ना आज्ञा मु निजको माने आपण परिवार के अछन परिवार मोर समस्त अछन के कोन बापा अछंती सान भाई सान बहु तांकर पिला 2 जण 2टा झियो छोट छोट आपण विवाह करनांती कहूची मो विषय हेला मोर स्त्री अछंती मोर झियोटी अछंती पुओटी भी एतिकी परिवार माँ चली जाई दीर्घ 12 वर्ष होला आपनकर पुओ झियो अछंती मोर हेले गुरु माँ मोर प्रथम गुरु पिता मध्य ता सहित माता पिता 2 जण मोर प्रथम गुरु तापर अन्यान्य गुरु सब आसी मो लाइफ रे एबे मु एई धाराटा जो नेइजी ए धारार गुरु होचंदी वेस्ट बेंगल रे सत कहि तांको नाटा मु कहि परनी काई ना तांकर नाटा सेतो अलगा थिला मु आ नाटा सुनी कि मन रखि पारनी आपण वेस्ट बेंगल जाइथिले आज्ञा नदिया नवद्वीप जाइथिली सेटू धिका नि काणचे मायापुर आज्ञा मायापुर सेटू धिका नि आछंती आपण आज्ञा मायापुर तापरे आपण जो धिका नेले नेबा पूर्व एमती आपण कौन भाविले एमती प्रभुଙ୍କ मार्ग को आसी जिवे ना महापुरुष अष्टानंद दीक्षित हेबे ना कौन देखु से प्रथम मु बुलिया गली भारी इच्छा कली मायापुर के बुलंदी नदिया नवद्वीप टे बुलंदी आम श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जन्मस्थान तेणु मुझे जाइली मु तो कम पैसा नहीं जाइली आज्ञा मोर मायापुर भितर पैसा सब सरी जाइला आउ नवद्वीप धाम जाइपारनी तो हत भागाटा आर पारे देखुଛି नवद्वीप धाम हुलूर घाट पाखରୁ ଫେରିକି ଆସିଛି ଯାଇପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି କେବେ ଯିବି ଜାଣିନି। ଆମର ମାୟାପୁର ଯୋଉ ବୁଲିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆମର ଏବେ ପକେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମିଛ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ 370 ଟଙ୍କା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିଲା 370 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେଲେ ଟଙ୍କାଟେ କମ ନାହିଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଆପଣ ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଏମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର କ'ଣ କାରଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ନେବା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା
ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋର ଏଇଠି ଅମୁକ ଜାଗା କାମ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ବି କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା କଲ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲି। ଆପଣ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ନା ପରିବାର ଛାଡ଼ିନି। ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ବି ଘରେ ରୁହନ୍ତି? ଘରେ ରହୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ବାୟାଟା ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ତୋର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ମୋତେ। ପିଲାମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଆଡ଼େ ସାରିବୁ। ପତ୍ନୀ କି କହିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୋ ପତ୍ନୀ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଲୁ, ନହେଲେ ତୁ ଯଦି ଏକା ଆସିଲୁ 8 ଆଣା ପଇସା ପାଇବୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଫେରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଧରିଲେ। ବାବା ଆପଣ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇବେ, ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 8 ଆଣା ପାଇବେ। ଆର 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 ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିଲିନି। କାହିଁକି? ଅର୍ଥ ଯଦି ଖୋଜିବି ଗୁରୁଦେବ ବାଡ଼େଇବେ। ଭୟରେ ପଳେଇ ଆସିକି ଅର୍ଥଟା ଖୋଜିନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ମିଛ କହିବି? ଅର୍ଥଟା ଖୋଜିନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ୍। ପରିବାର ଚଳୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇ ଗୁରୁଦେବ ମାନେ କହିବା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋ ସେବା କର, ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ସେବା କର, ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କ'ଣ କରୁଛି? ଏମିତି ବାୟା ପାଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି ସତ, ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବାଟିଏ କରୁଛି। ଛୋଟ ସେବାଟି ହେଲା କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିବା। ମୋ ନିଜର ବାରି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାରିରୁ, ମାଙ୍କ ବାରିରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି ସିଆଡ଼େ ପଶିଲି, ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଟିକେ ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଟିକେ ଲଗଉଛି ତ, ଆଉ ମୋର ତ ବାରିଘର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବି ଟିକେ ଆଉ। ଏତିକି କହିଲି, ଆଉ ନିଅ। କାହାର 10-20 ବାହାରିଲା, କାହାର 50 ବାହାରିଲା। ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ସେମାନେ ବି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ସେଠି ବି କିଛି ହସ ଖୁସି ହେଲା। ନିଜ ପରିବାର ପରିକା କାହାକୁ ଦାଦା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଡାକିଦେଲି, ଦାଦା ଭାଇ ଭଳିଆ ହେଲି, ଆସିଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ସେବା ଲଗାଏ। ଏଠିକି ଅଚ୍ୟୁତ ଗାଦି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ବହୁତ ଥର ପତ୍ର। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖିବାରେ। କ୍ଷମା କରିବେ। ନୁହେଁ ବାବା, ଯୋଉ ଆପଣ ଏ ବେଶ ହେଲା ପରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ସହଜ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶଟା ହୁଏତ କାହାକୁ ଲାଗୁଥିବ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ, ସେତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଏଇ ବେଶ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହଜ ବେଶ ଧରି ବୁଲିବା? କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। କି କେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠସିଲ କରି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ହଁ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ କହିବେ, ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଥରେ କହିଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ତିନିଟା ଆନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ବାବା ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ। କେତେ ଥର? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 5-7 ଥର। 5-7 ଥର। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅନୁଭବ ଆଜ୍ଞା କହିବି? ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା କହିପାରୁନି, କହିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦରେ ମାନେ ଫାଟିଯିବି ପଛେ କହିପାରିବିନି କଥାଟା। କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି, କି ଏମିତି କିଛି ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବାର ଛାଡିକି ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି, କିଛି ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଛ ଶୁଖୁଆର ବେପାର, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମାଛ ଶୁଖୁଆର ବେପାର, ସବୁବେଳେ ଆମିଷ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ଜନୀୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠୁ ଏ ରୂପ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଳିକା ବହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପଠନ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମାଛ ଶୁଖୁଆ କିମ୍ବା ଆଇଁଷର ବେପାର, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ନେଲି ଯେ ଧାରା, ଆପଣ କହୁଥିଲି ନା ଧାରା ନେଲି ବୋଲି,
ସେ ଯୋଉ ଧାରା ନେଲି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା କି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଜାତି ଆଜ୍ଞା କେଉଟ, ମୁଁ ଧାରା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ନା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଟ, ମୋର ମାଛ ଧରିବା, ମାଛ ବିକିବା, ଶୁଖୁଆ ବିକିବା ଇତ୍ୟାଦି ମୋର ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ନା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନୋ ଟେନସନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଯେ ତାହେଲେ ନେଇ ହବ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ନେବି, କଣ ସେବା କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ। ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ନାମଟା ଖାଲି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲି, ଚଲେଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଚଲେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ହଉଛି, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇଲେ ନା କଣ ମାଗିଲେ, କଣ କଲେ? କଣ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ମୋର ଆଜ୍ଞା 50। 50। ଆଜ୍ଞା 1976 ମସିହା ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା 1976 ମସିହାରେ ମୋର ଜନ୍ମ, 50 ତ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ ନା କୁଆଡେ ପଳେଇବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ସାରନ୍ତିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅର୍କିତ ଦାସ ମହାରାଜ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ଧ୍ୟାନ କୁଦ୍ର ମହନ୍ତ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି 28 ତାରିଖ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମତେ ବି ମଧ୍ୟ ଡକାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ, କଣ ବାବା ଆମର ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଭାବ ବିହଳ ଟିକେ ନର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ତ୍ତନ କରେ। କଣ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ନା ନା ମୁଁ କିଛି ବୋଲିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ବୋଲିନି ଆଜ୍ଞା, ସତ କାହିଁ ମିଛ କହିବି, କେବେ କିଛି ଶିଖିନି? ନା କେବେ ବୋଲିନି, ବୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିନି। ବୋଲିବା ହେଲେ ସହଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ କରିନି, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଦେବ ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଭାବ ବିହଳ ହବା କଥା। ଆମେ କେବେ କେବେ ୟାକୁ ବଜେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ? ନା ନା ଗୀତ ବୋଲିକି ମୁଁ ବଜେଇନି। ଗୀତ ଅନେକ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ ବୋଲିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବଜାନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିମ୍ବା ଏବେ ଧର ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆଳତି ଚାଲିଛି, ଆଳତି ବେଳେ ବଜା ହେଲା। ଆଉ ଓ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବଜାନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ କିଛି ଗୀତ ଅନ୍ୟ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଖୁସିରେ ଏଟା ରଖିଛି ବଜେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସି ଟିକେ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ପାଟି କରେନି, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆନନ୍ଦ। ବାବା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଏ ତ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଏଟା କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଠଟା ମୁଁ ପଢିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁମା ଅଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁମା, ମୀରା ମା। ମୀରା ମା ତାଙ୍କର ସେ କଥାରେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଳୟ, ମୁଁ ବି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଜଣେ ଏମିତି ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା ଗୁରୁମା ଜଣେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦଉଛି, ଗୁରୁଜୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପାଠଟା ପଢିନି। ଆପଣ ଟିକେ ନା ହଁ ହଁ ମହାପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ ଯେ, ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟକୁ ସମୟ ଅଛି, ବାକି ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବାନି। ଆପଣ କହିବା କଥା କି ଯେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ଆଜି ଏଇଠି ପବନ ହେଲା, ଏଇଠି ଗଛ ଗୁଛ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ସେପଟକୁ ନେମାଳର ନଦୀ ଆର ପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଏପଟୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଶୋରନଗର, ଚାଲନ୍ତୁ କିଶୋରନଗରରେ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଳୟ କଣ? ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଳୟ କେବେ ହବ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ କହିପାରିବୁ, ସେଇଟା ମହାପୁରୁଷ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କିଏ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ବନେଇଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାର, ସିଏ କରିବେ, ସିଏ କେତେବେଳେ କରିବେ, କଣ କରିବେ, ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆନନ୍ଦ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ରାଧେ ରାଧେ, ହରି ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଦବା ପାଇଁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନବା ପାଇଁ ମୋର ହେଲା ପ୍ରୟାସ, ମୋର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି, କିଏ 10-20 ମନକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ କାହାକୁ ମାଗିନି। ଅନେକ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବେଶ ପୋଷାକ ଧରି ଭଣ୍ଡ ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ନା କହିବେ? ମୁଁ କାହାକୁ ଭଣ୍ଡାମି କରିନି, କାହାକୁ ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ମାଗିବା ନା। ଏମିତି କିଏ ଡୋନେଟ କଲା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ 10 ହଉ, 5 ହଉ, 100 ହଉ, 50 ହଉ, ନେଇଛି ନେଇଛି, କାହିଁକି
ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେବେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ 10-20 ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ 10-20 ହିଁ ନଉଛି, ବେଶୀ ଆଶା କରୁନି କି କୌଣସି ଜାଗା ମାଗୁନି। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଖରାପରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି, ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ସେ ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଟିକେ ବୁଲିଆଇଲି ସେଇ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଘର ଯୋଉ ପାଖରେ ଥିବ। ସେ ପାଖ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଇଏ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି। 10-20-50 ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ହେଇଯାଏ। ଯେତିକି ଦେଖିଲି ମୋର ହେଇଗଲା, ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ହେଇଗଲା 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲିଲି ଚାଲିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ନେଇଗଲି, ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଦେଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଚାଲିଲି। ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାରେଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଲି, ଗ୍ୟାରେଜରେ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ନା ଟଙ୍କା 200 କିମ୍ବା 250 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତାହେଲେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଲିବି, ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ ତ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ ନଥାଏ ଏ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ବୁଲେ ଗାଁରେ ଆଉ ଏତିକି। ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି 250 ଜାଗାରେ 220 ନିଅନ୍ତି, ଯେ ବାବା ମୋ ପାଇଁ 20-30 ଟଙ୍କା ରହିଲା ତମ ପାଇଁ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ହଉଛି 250 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ନା ନାଇଁ 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 ଆମେ 250 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ ବି ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ପରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମୋର ଯୋଉ ଦୋକାନ ଥିଲା ହୋଲସେଲିଂ ଦୋକାନ, ବଡ ଦୋକାନଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତ କାଉଣ୍ଟରରେ ମାଲ ଲଗାଉଥିଲି ବେପାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କହୁନଥିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ, ଜଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା, ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ମାଳି ଥିଲା, ଆଉ ମାଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେପାର କଲି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ପକେଇଦବା, ତାପରେ ପକେଇଦେଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଞ୍ଚସଖା।